उल्ले नू तेरे नाम दे टुकड़े रहन मिलदे शाम सवेरे। उल्ले नू तेरे नाम दे टुकड़े रहन मिलदे शाम सवेरे। हाजरीन, लख दाता लाला वाला पीर, पीर निगाहे वाला, जिस दे पहले पंज भाग तुसी सोहनी चुके हो, उन्हां पंजां भागां विच तुसी लख दाता जी दे जीवन नाल संबंधित अनेकां कौतुकां अते इन्हां दे चार निगाहां बारे काफ़ी कुछ जाणिया। हुण फिर तुहाडी खिदमत TMC फगवाड़ा ते कुल्ला सरिहाड़े वाला पेश करते हैं इस लड़ीवार जीवन कथा का अगला हिस्सा, जानी के पीर निगाहे वाला भाग 6वां। इस 6वें भाग में तुम सुनोगे पिंड कोलोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश विच बने लख दाता जी दे रोजे की बहुत ही प्रचलित कहानी, जिस रोजे नूं उस इलाके दे लोग पंजवां निगाह के नाम नाल भी याद करते हैं। इस कैसेट विच भाग ले रहे हैं तुहाडे जाने पहचाने ओयो कलाकार गुरदेव दलगीर, कुल्ला सरिहाड़े वाला, मोहन माही अते पार्टी। खास तौर पर सहयोग दे रहे हैं मास्टर हुसन लाल, सुरिंदर चुंबर, सर्वजीत चहेड़ू, मिस्टर शमा ते संदीप सोनी। ते फिर आओ एक मन एक चित होके अतुल शर्मा जी के संगीत नाल शंगारी हुई इस कैसेट का भरपूर आनंद माणीए। पीर निगाहे
प्यारी साध संगत जी, पिंड कोलोवाल विच अज दे बसनीक मल्ली प्रकाश चंद भिखारी पुत्र श्री लाहौरी राम, पुत्र श्री मोगद राम, पुत्र श्री गुरदैया जी। ये कहानी इन्हां तो 22 पीढ़ियां पहलां तो चलदी है, जानी अज तो 1500 साल पहलां दी गल है कि जिथे अज पीरां दी जगह बनी है, इत्थे एक बड़ा भारा जंगल हुंदा सी। इस खानदान दे बुजुर्ग जंगल विच लकड़ियां कट्टण आया करदे सन। इन्हां दे बुजुर्ग सके 5 भरा सी। एक दिन 5 भरावां ने सलाह कर लई कि अज 5 भरा इकट्ठे होके लकड़ियां कट्टण जाना है। तां जिस वेले उस जंगल विच लकड़ियां कट्टणियां शुरू कर दित्तियां, हाले थोड़ियां ही लकड़ियां कट्टियां सन कि 4 भरा बारों बारी बेहोश होके जमीन ते डिग पे। एक भरा ने ये सब कुछ कौतक देखिया ते बड़ा हैरान होया। सब नूं हिलाया पर सारे बेहोश सन। रौला पाउण लग्या, पर एडे वड्डे जंगल दे विच कोई नहीं सी आ सकदा। आखिर रोण कराण लग गया। अपने पीरां फकीरां नूं याद करन लगा तां की देखदा है, सामने लख दाता जी कई पीरां फकीरां दे नाल खड़े हन। झटपट उठिया ते उन्हां दे कदमां विच जा डिगिया ते इंज कहण लगा, नाल साडे अनहोनी होई, नजर ना आउंदा दर्दी कोई। ना साडे अनहोनी होई, नजर ना आउंदा दर्दी कोई। चारे वीर बेहोश पैने, चारे वीर बेहोश पे, बाबा जी किवें सहारा। तुसी निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। व्योत बना के 5 भरावां ने सिकाले पाए। इस डरौने जंगल दे विच लैण लकड़ियां आए। हाय व्योत बना के 5 भरावां ने सिकाले पाए। इस डरौने जंगल दे विच लैण लकड़ियां आए। अग्गियों भारा वरतिया सानू नहीं सी जिस दिया सारा। तुसी निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। चार भरावां ने उस जंड पे टक लगाए जाके। अख चपक दिया वारो वारी डिगे जमीन ते आके। चार भरावां ने उस जंड पे टक लगाए जाके। अख चपक दिया वारो वारी डिगे जमीन ते आके। पल दो पल विच किस्मत दा दावा देगी सब नूं हारा। तुसी निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। निगाह मेरी दी मार दियो, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा।
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ, ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਝਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਬਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉੱਥੇ 41 ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁੱਗਾ ਜਾਟ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਗ, ਪੈਰੋਂ ਦੀ ਛੜੀ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਛੜੀ, ਸੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। 8 ਦਿਨ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਮੰਗੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੀਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੀਰਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੀਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੀਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਪੀਰਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸਦੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰਾ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੀਰਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁੱਲਰਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਗੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 7 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਭੋਲੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ।
साध संगत जी सच्चे दिलों कीती बेनती सुन के लखदाता जी प्रगट हो गए ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾ ਉੱਠ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿਰ ਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਖਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਖੂ ਨੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਛਿੰਝ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲਿਆ
तेरी देके निभावांगा। बसदा दरबार रवे, बसदा दरबार रवे, मेला लगे संगतां दा, मेला लगे संगतां दा, सदा हुंदी जयकार रवे, सदा हुंदी जयकार रवे। सदा मिलने दी ठाक रहे, सदा मिलने दी ठाक रहे, खुले सर हारे मांगरा, खुले सर हारे मांगरा, साडा प्यार भी पाक रहे, साडा प्यार सदा पाक रहे, साडा प्यार सदा पाक रहे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੇਗੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛਿੰਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਿੰਝ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਲਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੇਗੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੋਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਿੰਝ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਬਾਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੱਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਲਾਲਾ ਵਾਲਿਆ, ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਮਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ,
जी आवे आके लख दाता पीर लाला वालिया करा बिनती मैं शीश निवा के खुला सारे हाले दा भी दसदा दाते सच झूठ भला च पछाण दे खुला सारे हाले दा भी दसदा दाते सच झूठ भला च पछाण दे फिर की मैं आखड़ा है दातिया तुसी जानी जान सब कुछ जान दे कर दो इना ते हुण रहमता ओ कर दो इना ते हुण रहमता रब चरना दे नाल लगा के आए जो सवाली तेरे द्वार ते आए जो सवाली तेरे द्वार ते आए जो सवाली तेरे द्वार ते मुँह मंगिया मुरादा जान पा के लख दाता पीर लाला वालिया करा बिनती मैं शीश निवा के लख दाता पीर लाला वालिया करा बिनती मैं शीश निवा के आखिर आवाज आई तुसी मेरे इस रोजे तो एक इट लैके उस पिंड रोजे दी नींह रख दियो वो लोग उत्थे ही रोजा बना सकते हैं हर सुखना चढ़ा सकते हैं हुण मेरी हाजरी भी उत्थे होवेगी हर साल की तरह लोहड़ी तो दूसरे दिन उत्थे छिंज ही कराया करनगे उन्हां दी सब सुखना उत्थे ही मंजूर होवेगी लख दाता जी दे हुक्म मुताबिक मल्ली खानदान दे बुजुर्गां ने कोलोवाल तो एक इट लिजा के गुल्लरवाल दे रोजे ते ला दिती बाकी उसारी नेगी खानदान दे बुजुर्गां ने सारी संगत दे सहयोग नाल करवाई ओ जगह दी सेवा करन दा नेगी खानदान नूं ही माण प्राप्त है नाल ही दाता जी दा हुक्म है कि पहला छिंज इस परिवार वालों ही होवेगी बाद तहसील नालागढ़ दे होर पिंडां विच छिंज होवेगी इस दिन तो बाद अज तक 300 साल तो लैके हुण तक लोहड़ी तो दूजे दिन पिंड गुल्लरवाल तहसील नालागढ़ जिला सोलन विच लख दाता लाला वाला पीर नगाहे वाला जी दी जगह ते छिंज पैंदी है कुश्तियां हुंदियां हन हुण इत्थे बहुत भारी मेला लगदा है दूर दूर तो लोग मेला देखण आउंदे हन लख दाता जी दी जगह ते सुखना सुखदे हन अते सुखी होई सुखना चढ़ा के जय जयकार करदे हन
रखना हमें